हाँ जी, जै मास्ता दी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਸਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਂ ਭਰਪੂਰ ਵਾ और उन्होंने सदके ही ये दुनिया चलती पई आ। ये जितनी तमाम कायनात आ ये सारी फकीरां की चलाई हुई चली आ, उस खुदा की बनाई हुई चली आ। सो दुनिया ते अगर किसी चीज़ का वजूद वा तो उस मालक का आ, उहदे बनाए हुए फकीरां दा आ। सो उन्हां ही फकीरां दे विचों अज खुदा दे एक बली जिन्हों कि सैयद सरकार पाक पीर मियाँ हसन मुहम्मद शाह जी हरमोया वालियां सच्चियां सरकारां दे नां नाल जाणिया जांदा आ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਯਦ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕ ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਪੀਰ ਰੰਗ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ कि हेड़ियां दे विच उन्हां दा रोज़ा शरीफ आ, उन्हां तो फैज दाता ढेरे शाह जी सच्ची सरकार जिन्हां दा रोज़ा शरीफ बड़ला दे विच वा, उन्हां नूं फैज गया। और दाता ढेरे शाह जी सच्चियां सरकारां तो फैज दाता ढेरे शाह जी सच्चियां सरकारां तो प्याला पीर मियाँ हसन मुहम्मद शाह जी ने पीता। सो इस तरह पीर मियाँ हसन मुहम्मद सच्चियां सरकारां दी गद्दी दी शुरुआत हुई आ। सो दादा रंग अली सच्ची सरकार तो पहला उन्होंने भी उन्होंने भी मुर्शद सी जिन्हां बारे अजे पूरी तरह मेरी जानकारी नहीं हासिल हुई। अगर मैनू उन्हां बारे भी जानकारी हासिल होंदी आ तो मैं सारियां संगतां दे नाल इस चीज़ बारे जरूर तुहाडे नाल मैं गल शेयर करूँगा। सो गल करते हैं पीर मियाँ हसन मुहम्मद शाह जी के बचपन की। पीर मियाँ हसन मुहम्मद शाह जी सच्चियां सरकारां दा जन्म पिंड पट्टी जिहड़ा कि हुशियारपुर जिले दे विच चढ़ते पासे दे विच स्थित वा, उत्थे पीर मियाँ हसन मुहम्मद शाह जी का जन्म होया। अगर दाता जी के जन्म की गल की जाए, दाता जी का जिस वक्त जन्म होया उस तो बाद उन्हां दा जिस वक्त थोड़ी जी सच्चियां सरकारां की उम्र हुई आ, उन्हां तो बाद उन्हां दे जो माता पिता सगे उन्हां दा देहांत हो गया, वो अल्लाह नूं प्यारे हो गए। पीर मियाँ हसन मुहम्मद शाह जी सच्चियां सरकारां दे माता जी मुहतरमा जी और इन्हां दे जो फादर साहब सी, इन्हां दे जो पिता जी सी, उन्हां दे नाम अली शाह जी सी। दादा जी दो भैन भरा होए आ। माँ बाप की डैथ तो बाद सच्चियां सरकारां दा जो पालन पोषण सी इन्हां दे मामा जी चूड़ शाह बली सच्ची सरकार जो कि खुद एक बली सी उन्होंने कीता। सो सच्चियां सरकारां ने अपने जीवन इन्हां दा वाधा गया, दाता जी की उम्र हुंदी गई। जिस वक्त दाता जी जवानी दे विच आए तो की गल हो गई, दाता जी ने कुराने पाक की पढ़ाई पूरी की और दाता जी ने हाटा बड़ला शरीफ विच जाके उत्थे मदरसे दे विच बच्चियां नूं कुरान शरीफ की पढ़ाई कराया करते सी। सो दाता जी ने हर रोज़ हाटे बाले नूं जाना तो की करना, बच्चियां नूं कुराने पाक हिफ्ज कराना ते इल्म कराना कुराने पाक का। दाता जी का रोज़ का कर्म यही सी कि पट्टी तो नहीं पैदल जाना तो हाटे वाले बच्चों को पढ़ाने जाया करते थे। सो जो दाता जी राह चों लंघते होंदे सी तां उत्थे ही खुदा दे बली सच्ची सरकार पीर बाबा ढेरे शाह जी उन्हां दी उत्थे शन हुंदी सी। दाता ढेरे शाह सच्ची सरकार बहुत खुदा दे कामल बली होया जिन्हां दी के 152 साल की भगती हुई आ। सो सच्चियां सरकारां ने उन्हां दी कुटिया दे मोल दी लंघना तां कई बारी होना दाता जी दे मन च गल आ जानी जां उन्हां ने मूँहों कह देनी कि इत्थे भंगी बैठे रहिंदे आ। क्यों जिहड़े दाता ढेरे शाह जी सच्ची सरकार सी उन्हां दी वादत इन्नी सी, इन्नी मास्ती दे विच रहिंदे सी, उन्हां नूं सरदाई पीण दा बड़ा शौक सी जिहनूं कि आपां रगड़ा कहंदे आ, जिहड़ा कि देसी तरीके नाल भंग तो तैयार किया जाता है। सो दाता जी मियाँ हसन मुहम्मद सरकार भंगियां दा डेरा कह के उत्थे चले जाते होंदे सी ते अपना पढ़ाई करा के वापस आ जाते होंदे सीगे। तो संगतां ने कहना दाता ढेरे शाह नूं, दाता जी तुहानूं इदां कह के चले जाते करदे कि उन्हें सरकारां ने कहना कोई नहीं कदी साडा समां आऊगा असीं फिर गल करांगे। सो कहंदे खुदा ने एक वक्त ऐसी खेड रची क्योंकि
ਪੀਰ ਔਰ ਮਰੀਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮਰੀਦ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਹੋਣਾ ਆ, ਔਰ ਮਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਮਿਲਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਚੀ ਖੇਡ ਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਵਿਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾਦਾ ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫਕੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾੜਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੂਟੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸੈਯਦ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਹੋਏ ਆ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਾਕ ਘਰਾਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਦੇ। ਇੰਨਾ ਪਾਕ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੈਯਦ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਫਕੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਦਾ ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ ਆਓ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਜਾਓ। ਸੋ ਦਾਦਾ ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਗੜਾ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੂਟੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸ਼ਰਾਈ ਆ। ਸੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਪੀਣੀ ਆ ਜਾਂ ਭੰਗ ਪੀਣੀ ਆ ਉਹ ਗੈਰ ਸ਼ਰਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਇਹ। ਸੋ ਦਾਦਾ ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੂਟੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੂਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੂਟੀ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਪਰ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਲ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਦਾਦਾ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਰ ਸ਼ਰਾਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ 'ਚ ਮਾਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੂਟੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੂਟੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦਾ ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਗਏ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠੇ ਆ ਤਾਂ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਠੇ ਆ, ਬਾਲਟੀ ਚੱਕੀ ਆ, ਖੂਹ ਸੀਗਾ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਸਿੱਟਿਆ। ਜਦ ਸਿੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦਾਦਾ ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਾਰਬਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਗੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਧਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਖੂਹ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੂਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠਿਆ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਘੜੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੂਟੀ ਬਣੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਲੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾ। ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟੀ ਦੀ ਰਮਝ ਮਾਰ ਕੇ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੂਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੂਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਫਕੀਰ ਵਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜੂੜ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਏ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ। ਉੱਧਰ ਦਾਦਾ ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਫਕੀਰ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਕੁਟੀਆ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇਣਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੁਟੀਆ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਭੇੜ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਛੰਨ ਦਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੂਟੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੂਟੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋਤ ਜੋੜੀ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬੂਟੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਬੂਟੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦਾਤਾ ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਾਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਫਕੀਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰੀਦ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿਤੇ ਕੱਚਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਸੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਕਾਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾਤਾ ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣ। ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਸ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਕਾਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਦਾਤਾ ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੱਚੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾਤਾ ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਟੀਆ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੂਟੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਦਾਤਾ ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੀ ਗੈਰ ਸ਼ਰਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਲਾ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਬੂਟੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਪੀਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੀਣੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੀਣੀ ਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਚਨ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ ਮੀਆਂ ਪੀਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੀਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਉਹ ਪਿਆ ਕੁੰਡਾ, ਉਹ ਪਿਆ ਘੋਟਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਰਗੜ। ਸੋ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੂਟੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਰਗੜੀ। ਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਪੋਣਾ ਫੜਾਓ। ਪੋਣਾ ਫੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੰਨ ਫੜ ਲਓ। ਸੋ ਪੋਣਾ ਫੜਿਆ, ਬੂਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਪੋਣੇ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜੀ, ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਦਾਤਾ ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸੀ ਕਰਮਨਵਾਜੀ ਕੀਤੀ, ਐਸੀ ਇਲਾਹੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਗੜ ਗੜ ਕਰਕੇ ਪੀਜੋ। ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੂਟੀ ਪੀਤੀ ਸੱਚੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਲੈਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੂਟੀ ਪਾ ਕੇ ਸਦਾਈ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਆ, ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਆ, ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਆ। ਸੋ ਐਸੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਤਾ ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈ ਜਾਮਣ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ, ਅਲਫ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ, ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਗ ਢੱਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੰਗ ਕੀ ਢੱਕਣਾ। ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਦੇ। ਸੋ ਦਾਦਾ ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਾਈ ਜਾਮਣ ਸ਼ਾਹ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰਮੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜੋਵਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਹਰਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਤਾਪਸਥਾਨ ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸੋ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸੱਜਣੋਂ, ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਮਾਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣੇ ਕੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੀਵਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਾਜਗਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੈ ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ।